ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ حضرات گرامی قدر، آج یہ دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ یہ دونوں آیات سورہ توبہ کی ہیں۔ ان کا عنوان وہی ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا، ایمان کیا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ تقوی میں پہلی چیز، تقوی کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ ایمان کیا ہے، اس پر کل جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایمان اللہ سے شدید ترین محبت، سب سے زیادہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کریم سے آپ پیار کرتے ہو تو ادھر سے پیغام آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر لو۔ اتباع محبت میں ڈوب کر، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم۔ میں نے کل یہاں پر اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی آیت کا ترجمہ ہی تو تھا یہ شعر۔ تو یہ ایک مطلب تھا قرآن مجید کے حوالے سے۔ آج اسی قرآن کی دو آیات سورہ توبہ کے حوالے سے ایمان کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یوں کہہ لیجئے ایمان کی بڑی خوبصورت ایک ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب اس جملے کی روشنی میں کیا پتہ چلا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان در حقیقت بندے اور رب کے درمیان ایک سودا ہے، ایک سیل ایگریمنٹ ہے، ایک سودا ہے۔ سودا کس کے درمیان؟ عام طور پہ سودا بندے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ سودا کیسا نرالا ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، اور اس کا اعلان بھی رب کریم کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم نے اپنی جان اور مال بیچ دی، ہم نے خرید لی۔ جان اور مال کا جو سودا ہے جسے ایمان کہا ہے، سودے میں دیکھیے ایک سیل ایگریمنٹ کے 4 ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ خریدنے والا ہو، ایک یہ ہے کہ بیچنے والا ہو، کون سی پروڈکٹ ہے جو خریدی اور بیچی جا رہی ہے، اور کس قیمت پر خریدی اور بیچی جا رہی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوتی۔ اس میں، اس ٹکڑے میں، آیت کے ٹکڑے میں 4 باتیں آ گئی ہیں۔ خریدنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی ذات ہے۔ بیچنے والا کون ہے؟ جو بندہ ہے، سمجھے؟ پڑھتا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ 2 بول نہیں بولتا، 2 چیزوں کا اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہے، 2 چیزیں اللہ کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے۔ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور 2 چیزوں کا اللہ کے ساتھ سودا ہو رہا ہے۔ کون سی 2 چیزیں؟ ایک جان اور ایک مال۔
जान के माना क्या है? भाई जान मीन्स ऑल दैट यू पोजेस फिजिकली। आपका टैलेंट, आपकी सलाहियत, देखना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये सारी सलाहियतें, जिस्मानी क़ुव्वतें, जिस्मानी काबिलियतें, जिस्मानी सलाहियतें, ये सब जान के अंदर आ जाए। इसके अलावा ऑल योर पोजेशंस, जो जो कहते हो ये मेरा है, वो सब माल है। कुरान की इस्तिलाह में माल में गोया सब कुछ आ गया, बच्चे भी आ गए, आपके गाड़ी, घर और आपका बैलेंस और ये और वो सब कुछ, कोई चीज़ रह नहीं गई। सुन लीजिए, जब बंदा दो चीज़ों का सौदा करता है, जब ईमान लाता है, सब कुछ ही अल्लाह के हाथ बेच डालता है। कोई चीज़ न बचा ली है न छुपा ली है। अगर कुछ बचा लिया और छुपा लिया तो सौदा मुकम्मल नहीं हुआ। टोटल कमिटमेंट का नाम ईमान है। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर दिलचस्प सवालात शुरू होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि बंदा जब किसी को कोई चीज़ बेचता है तो भाई अपनी चीज़ बेचता है या दूसरे की चीज़ उठा के बेच सकता है? मैं अपना घर बेचूं तो बेच सकता हूं, मैं हमसायों का घर तो नहीं बेच सकता। गाड़ी मैं अपनी तो बेच सकता हूं, मैं पार्किंग में खड़ी हुई किसी गाड़ी का सौदा कर सकता हूं? नहीं। कहने का मतलब क्या है कि आप वही बेच सकते हो जो आपका अपना है। यहाँ पर मामला क्या है? बंदा रब को बेच रहा है। क्या? जान और माल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़रा बताओ, ये जान और माल कब से हमारी हो गई? ये तो पहले से ही अल्लाह की है, ये तो उसी की है। वो मैं पढ़ा करता हूँ, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ओ भाई, ये जान भी उसी की थी, माल भी उसी का था, सारा कुछ उसी का दिया हुआ था। फिर भी आप अल्लाह को बेच रहे हो, और वो कितना मेहरबान है, जरा अंदाजा तो कीजिए। वो फिर भी खरीदार बनकर कीमत देने के लिए तैयार बैठा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐलान ही उधर से हो रहा है, सौदे का ऐलान उधर से हो रहा है। तुमने बेच दिया, हमने खरीद लिया। अल्लाहु अकबर। फिर अगला पॉइंट, बंदा जो बेच देता है, जो चीज़ भी बेचता है, वो बेचने के बाद उसकी पोजेशन भी तो दे दिया करता है। मैं घर बेचूं, पैसे लूं और उसकी पोजेशन ज़ाहिर दे दूंगा। इसी तरह गाड़ी बेची, उसकी पोजेशन भी दे दी। ये तो नहीं हो सकता कि मैं पैसे भी लूं और पोजेशन भी मेरे पास रहे, ये तो मुमकिन नहीं है। यहाँ सौदा जो रब के साथ, जिसे मैं कह रहा हूँ ये ईमान है। अल्लाहु अकबर। कैसा सौदा है कि आप बेच रहे हो, अल्लाह को बेच रहे हो, जान और माल बेच रहे हो। और अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं? पोजेशन अपने पास ही रखो, जान भी अपने पास रखो, माल भी अपने पास रखो। अल्लाहु अकबर। कैसा मुझे दुनिया में कोई ऐसा खरीदार तो दिखाओ जो मेरा घर खरीदे, पैसे दे और कहे तुम ही रहो अपने बच्चों के साथ। मेरी गाड़ी खरीदे, मुझे पैसे दे और कहे तुम अपने बच्चों को लेके इसमें घुमाते फिराते रहो। कोई है ऐसा? ये अल्लाह की ज़ात है। अल्लाहु अकबर। कीमत देने के बहाने फारसी का मुझे एक मकूला याद आ गया है, रहमत हक बहानामी जोयत, बहानमी जोयत। वो तो बहाने ढूंढती है, कीमत नहीं मांगा करती। एनी हाउ, तो ईमान अल्लाह के साथ एक सौदा है। अब अगला सवाल कि इस चौथा एलिमेंट मैंने कहा था ना, वो कीमत है। भाई कीमत क्या है? कीमत इस सौदे में क्या तय हुई है? बिअन्न लहुमुल जन्ना, कि आपको जन्नत मिलेगी। अच्छा, अब मैं जब भी बच्चों से बात करता हूँ तो वो पूछते हैं सर सौदा तो ये तो उधार सौदा हो गया। जाहिर है सौदा दो तरह का होता है, एक नकद होता है, एक उधार होता है। अब ये सौदा नकद है कि उधार है, ये है वो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। तो जाहिर है देखने में हम इस दुनिया में जान और माल बेचें
اور اس کی قیمت ملے اس دنیا میں، تو سودا تو کیش پہ نہ ہوا نا، یہ تو کریڈٹ والا سودا ہوا، ادھار سودا ہوا۔ لیکن اگر قرآن حکیم کی آیات سے ثابت ہو جائے، میں کچھ نہیں کہوں، قرآن حکیم کی آیات سے ثابت ہو جائے سودا سراسر نقد ہے، تو پھر خوشی ہوگی۔ تو پھر سنیے، اللہ اکبر۔ پہلی بات سمجھ لیجئے ان آیات کو سننے سے پہلے، دیکھیے میں نے ابھی اللہ کے ساتھ سودا کیا، جان اور مال بیچ دی، اور میں چند ہی دنوں کے بعد باغی ہو جاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں بس میں باغی ہوں، یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے، میرا قیمت پہ حق بنتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب باغی ہو گیا، سودا فسخ ہو گیا، میں نے توڑ دیا، اب میرا قیمت پر کوئی حق نہیں رہا۔ میں 1 ماہ کے بعد سودا توڑ دوں، میرا حق ختم ہو گیا۔ میں سال کے بعد باغی ہو جاؤں، کوئی قیمت نہیں۔ 10 سال کے بعد انکار کر دوں، کوئی قیمت نہیں۔ قیمت کب بنتی ہے؟ جب زندگی کے آخری سانس تک اس پر میں قائم رہوں اور ڈٹا رہوں، یہ ہے اصل چیز۔ اب سنیے ذرا، قرآن کے الفاظ سنیے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان کے ساتھ استقامت ضروری ہے۔ جان اور مال بیچی ہے، اس سودے پر اب قائم رہنا ضروری ہے۔ اب سورہ حامیم سجدہ کی آیات سنیے، اللہ اکبر۔ یہ تہجد میں پڑھنے والی آیات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، جان اور مال اللہ کو بیچ دی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، لیکن کہہ کر چپ نہ ہو گئے ہوں، خاموش نہ بیٹھ گئے ہوں، بھول نہ گئے ہوں، ثم استقاموا، پھر they remain steadfast means وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں to the last moment of their life، زندگی کے آخری سانس تک۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا سے جب رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، عالم نزع طاری ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہ زندہ ہوتا ہے تب بھی نازل ہو کر اسے سپورٹ کرتے ہیں، آخرت میں بھی نازل ہوں گے، لیکن یہ نزول، ایک نزول ان کا اس وقت ہوتا ہے جسے عالم نزع کہتے ہیں۔ تو عالم نزع ہے، بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے، گھبرایا ہوا ہے، اب قبر میں جانا ہے، تو فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قبر میں جا رہے ہو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے وہ قبر نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ گھر چھوڑ رہے، اس کا غم ہے، اس کے غم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ خوش ہو جاؤ، اس قیمت کو لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری سن کر جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعدہ پکا تھا ہمارا۔ اسی لیے کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب دنیا میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی نگاہ میں قبر ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ جنت کے ایک باغ، مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتا ہے۔ یہ تو حدیث مبارکہ میں نے سنا دی۔ اب قرآن سنیں، سورہ یاسین اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، ایک بستی میں اللہ نے 2 بندے، 2 پیغمبر بھیج دیے، 2 دعوت دینے والے بھیجے، قوم سن نہیں رہی تھی، پھر اللہ نے ایک تیسرا بھیج دیا، اب وہ 3 ہو گئے، تینوں مل کر پیغام سنا رہے ہیں، تینوں مل کے سنا، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں وہ آیات پڑھنے لگا، جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، شہر کے ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں کیوں نہیں مانتے ہو؟ ان مرسلین، ان نبیوں کی بات مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات مان لو جو تم سے پیسے نہیں مانگتے اور یہ سیدھی راہ پر ہیں، ان کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
मानते हो तो मान लो, नहीं मानते हो तो सुन लो, कान खोल के सुन लो, और जो करना है वो कर लो। इन्नी आमनतु बि रब्बिकुम फस्माउ, मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ला रहा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं तो ईमान ला रहा हूं। किस पर? बि रब्बिकुम, रब तो मेरा भी है। अरे नादानो, तुम्हारा रब भी वही है, तुम्हारा भी वही है, मेरा तो है ही। इन्नी आमनतु बि रब्बिकुम फस्माउ। क्या हुआ होगा, किस तरह से वो सारा मजमा टूट पड़ा होगा उस अल्लाह वाले पर और उसके टुकड़े कर दिए होंगे। उसी वक्त कुरान क्या कह रहा है, क़ील दुखुलिल जन्नह, हमने उसी वक्त कहा आ जाओ जन्नत में। अल्लाह बोलिए, सौदा नकद के उधार। कोई शक रह गया बाकी? कोई शक बाकी रह गया? नहीं भाई। अल्लाहु अकबर, क़ील दुखुलिल जन्नह, आ जाओ जन्नत में। अच्छा, वो जन्नत में जाके क्या कहता है, वो कुरान कोट कर रहा है, क़ाला या लैत कौमी यालमून, काश मेरी कौम वालों को कोई बता दे, इन नादानों को कोई समझा दे। बिमा गफर अली रब्बी, मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया है। क्यों माफ़ कर दिया है? वजालनी मिनल मुकरमीन, और मुझे इतने एजाज से नवाजा है। इन नादानों को पता नहीं है, इनको कोई बता दे। इसमें एक लतीफ़ नुक्ता क्या है कि जन्नत में जाके जिसके टुकड़े हो चुके थे, दुश्मनों ने तो जुल्म किया, लेकिन वो कोई बद्दुआ नहीं दे रहा। दाई इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अब भी उनके लिए नेक जज्बात रखता है, नेक ख्वाहिशात रखता है। काश इनको कोई बता दे, ये भी इसी रास्ते पे चल पड़े जिस पे मैं चलकर अल्लाह के यहाँ जन्नत पे पहुँच गया हूँ। अल्लाहु अकबर, ये है वो रास्ता, ईमान का रास्ता। तो बताइए, सौदा नकद के उधार, सरासर नकद, मेरा ईमान है, ये सौदा सरासर नकद सौदा है। तो अब आयात उसी तरह मैं पढ़ता आ रहा हूँ, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये इस टुकड़े का मतलब वाज़ेह हो गया। युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जब हमारे साथ सौदा कर लेते हैं तो फिर जान और माल का जब सौदा हो चुका और कभी अल्लाह की राह में जिहाद की पुकार आ जाए बाकायदा, युकातिलूना फी सबील, अल्लाह के दीन के लिए, कोई ज़ाती मोटिव नहीं है, कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है सिवाय अल्लाह की रज़ा के। जैसे ग़ज़वा बदर में पैगाम आता है, ग़ज़वा उहद में पैगाम आता है और दीगर ग़ज़वात में, तो फिर सोचते नहीं, युकातिलूना फी सबील, जान का नजराना लेकर मैदान जंग में पहुंच जाते हैं। फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, कभी तो वो दुश्मनों के टुकड़े कर रहे होते हैं, कभी खुद जामे शहादत नोश कर लेते हैं। यक़्तुलून व फ़युक़्तलून वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल कुरान। ये वादा हम अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं कर रहे, इससे पहले तौरात में भी किया जा चुका, इंजील में भी किया जा चुका, और अब तुम्हारे साथ अहले ईमान के साथ किया जा रहा है। ये तो इसी तरह चला आ रहा है। वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल कुरान वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि, अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला कोई हो सकता है? किसी को शक न रहे कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। इसी पे तो लोग हमेशा से शक करते रहे हैं, आखिरत पे शक करते हैं, अल्लाह के वादों पे शक करते हैं। हम बंदों की बातें मान लेते हैं, डॉक्टर की बात तो मान लेते हैं, रब की बातों पे शक करते हैं। हम कैसे हैं? वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल कुरान वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि, अल्लाह से बढ़कर अपने वादों को पूरा करने वाला कौन हो सकता है? फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, ये जो तुमने अल्लाह के साथ सौदा कर लिया है ईमान का, खुशियाँ मनाओ। अल्लाहु अकबर, कितना सस्ता सौदा, ना जान तुम्हारी ना माल तुम्हारा, फिर भी वो कीमत देने के लिए तैयार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन जनाब एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए,
चांद और माल का सौदा आपने कर दिया। मैंने कहा कितना सस्ता सौदा है, लेकिन एक बात बड़ी अहम वाकया हो गई है। क्या? आपने जान बेच दी, माल बेच दिया, यानी उसकी ओनरशिप से आप दस्तबरदार हो गए। अब ना जान मेरी है ना माल मेरा है, इस पर जिंदगी भर कायम रहे। अच्छा, लेकिन अल्लाह कहता है रखो अपने पास। अगर आपके पास है तो मुझे बताइए, अब ये आपके पास जिस हालत में है, ये ओनरशिप है या अमानत है? ओनरशिप अब अल्लाह की हो चुकी है। आपके पास है तो ये मिल्कियत अमानत की शक्ल में है। एक मिल्कियत एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है, एक ट्रस्ट ओनरशिप होती है। अब जान का एक एक लम्हा अल्लाह की अमानत है मेरे पास। माल का एक एक पैसा, एक एक चीज मेरे पास अल्लाह की अमानत है। इसमें से अब मेरा ये है वो तब्दीली, ये है वो इनकलाब जो इंसान को कैपिटलिस्टिक सोच से निकालकर इस्लामिक सोच में ले आता है, इस्लामिक इकोनॉमी की सोच में ले आता है। वहां सब कुछ मेरा है। कारून यही तो कहता था, मोमिन कहता है सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाहु अकबर। इस पर इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप पर मजीद बातें होंगी आइंदा आने वाले लेक्चर्स में। आज मैं चाहता हूं कि अपनी बात मुकम्मल कर लूं। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह। ओ भाई खुशियां मनाओ, तुमने अल्लाह के साथ सौदा कर लिया है। कितना सस्ता सौदा कर लिया है। अल्लाहु अकबर। हाँ, फिर मेरा जी चाहता है एक बात और कर दूं। ये सब कुछ अमानत है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब क्या हुआ कि अब आपको अपनी इन सारी जान और माल अल्लाह कहता है रखो अपने पास, तसर्रुफ की इजाजत है, इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मर्जी अब किसकी होगी? मर्जी अल्लाह की होगी। ये दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। और इसको मैं कुरान मजीद की एक आयत के हवाले से अब आपके सामने रख। मा काना लिमुमिनिन वला लिमुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। मोमिन मर्द हो या औरत, अल्लाह के साथ जो सौदा कर चुका है, अब कोई गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह का हुक्म आ जाए या अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए। तो फिर वो अपनी मर्जी लेकिन शेकिन नहीं, फिर अपनी मर्जी नहीं चल सकती। अब मर्जी अल्लाह की है। यही तो ईमान लाने के बाद ये जिस्म मेरा, ये जान मेरी, ये माल मेरा, मर्जी अल्लाह की, ये मेरा है ही नहीं, ये सब कुछ उसका है। अगर हमने ईमान का ये मतलब समझा होता तो हमारे यहाँ कुछ जुमलों में जो हमारे जुलूसों में इख्तलाफात से पैदा हुए, कभी पैदा होने की ज़रूरत ही नहीं थी। अरे सब कुछ उसका हो गया है, अब मर्जी भी उसकी होगी। मेरा वक्त, मेरा माल, मेरी सलाहियत, मेरी क़ुव्वत, सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल हो तो अमानत है। और अगर मैं अपनी मर्जी, उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी करूं तो ये अमानत में, बोलिए, खयानत हो गई। देखना कहीं खयानत ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। भाई ये जुबान आपके पास है, रखो इसे अपने पास, इस्तेमाल करो। बोलने के लिए दी है, बोलो बिस्मिल्लाह, लेकिन हक बोलो, सच बोलो, झूठ ना बोलो, सच बोलो तो अमानत है। ये जुबान किसी को ठंडक पहुंचाए तो अमानत, और यही जुबान झूठ बोल दे, यही जुबान गीबत कर दे, यही जुबान दूसरों को दुख पहुंचा दे तो ये अमानत में खयानत हो गई। देखिए कहीं जिंदगी में खयानत हुई तो नहीं है, न जाने कितनी मर्तबा हुई होगी। अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी तरह ये कान तुम्हारे पास है, रखो अपने पास, इस्तेमाल करो। मालिक हम हैं, मर्जी हमारी, इनको सुनने के लिए इस्तेमाल करो। सच सुनो, हक सुनो, वाह, सच्चाई सुनो और अच्छाई सुनो तो अमानत है। और अगर यही कान बगावत
اختیار کرتے ہوئے باغی بن کر وہ باتیں سننے لگ جائیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہے، اور وہ بڑی واضح ہے، وہ قرآن و حدیث میں واضح ہیں۔ ایسی باتیں سنیں۔ غیبت تو ہم اکثر ہمارے معاشرے میں چلتی رہتی ہے، جھوٹ بھی چلتے رہتے ہیں۔ اگر غیبت سن لی، برائی سن لی اچھائی کی بجائے، تو خیانت ہو گئی۔ دیکھنا کہیں یہ خیانت نہ ہو جائے۔ اسی طرح یہ آنکھیں ہیں، یہ دیکھنے کے لیے دی ہے، راہ حق کی تلاش کے لیے دیے ہیں، اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ علم کی راہوں کو تلاش کرو اور حق کی راہوں پہ چلو۔ آنکھیں تمہارے لیے ہم نے نعمت کے طور پر تمہارے پاس امانت ہے، یہ سچ دیکھیں اور حق دیکھیں تو امانت، اور یہی آنکھیں پٹکتی پھرے غلیظ ہو جائے تو امانت میں خیانت ہو گئی۔ یہ قوت بازو کسی کی جان بچانے کے لیے استعمال ہوں، اللہ اکبر، تو امانت ہے۔ اللہ والے ایسے ہیں، ہمارے ہاں جب بھی کبھی کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے، وبا پھوٹتی ہے یا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، اللہ والے جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے ہیں دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے، اور اپنی جان قربان کر جاتے ہیں۔ امانت کا حق ادا کر دیا ہے، سمجھے؟ یہ قوت بازو کسی کی جان بچانے میں کے لیے استعمال ہوں تو امانت، یہی قوت بازو کسی کی جان لینے کے لیے استعمال ہو جائے، دوسروں پہ ظلم ڈھا دے تو امانت میں خیانت ہو گئی۔ پاؤں تمہارے پاس ہے، رکھو اپنے پاس، استعمال کرو، چلو صراط مستقیم پہ چلو، سیدھی راہ پہ چلو تو امانت ہے۔ یہی پاؤں غلط راہوں پہ چل پڑے تو امانت میں خیانت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مال ہے، خرچ کرو، بھائی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ امانت ہے تو اس کو بند کر کے رکھ لو، نہیں، خرچ کرو، تمہارے لیے ہے، ارے یہ نعمتیں ساری تمہارے لیے ہے، استعمال کرو۔ حلال پہ خرچ کرنا امانت ہے، اگر تم نے حرام پر خرچ کر دیا ایک پیسہ بھی تو امانت میں خیانت کرتی ہے۔ اسی طرح اچھا حلال پہ خرچ کر رہے ہو، حلال پہ خرچ کر رہے ہو، لیکن حلال پہ خرچ کرتے ہوئے یو آر ناٹ ماڈریٹ، اسراف کرتے ہو یا بخل کرتے ہو تو بھی امانت میں خیانت ہو گئی ہے۔ اعتدال اختیار کرو، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ راہ اعتدال کو اختیار کرتے ہیں، یہ امانت ہے۔ اور اگر اسراف کر لیا کسی بھی چیز میں تو آپ معافی چاہتا ہوں، اگر مال میں اسراف کر لیا، اللہ اکبر، اسراف کا معنی نمود و نمائش کی خاطر دی پیسہ لٹایا، نیت ضروریات کی تکمیل نہیں بلکہ دوسروں کو نمائش ہے، تو یہ اسراف ہو گیا، یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ اسی طرح بچوں کی صحیح پرورش کی امانت اور بچوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تو یہ بچوں کے حوالے سے خیانت ہو گئی۔ تو زندگی ساری کی ساری امانت بن جائے، یہ ایمان ہے، اور جہاں امانت میں خیانت ہوئی سمجھو کہ ایمان کے راستے سے ہم بھٹک گئے ہیں۔ اسی لیے اب حدیث مبارکہ پہلے سن لو، پھر قرآن کی آیت، اور میں اپنی بات آج کلوز کرتا ہوں۔ پہلے حدیث مبارکہ سن، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کو امانت کا احساس نہیں اور وہ خیانت کیے چلے جائے تو اس کو ایمان کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کو وعدے کی پابندی کا احساس نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور اب قرآن سنو، والذین ہم لاماناتہم، سورہ مومنون، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور میرے بندے تو وہ ہیں جو میرے ہیں، کیا ہے کہ وہ جب اپنی امانتوں کے امین ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی امانت ہو، افراد کی امانت ہو، وہ معاشرے کی امانت ہو یا اللہ کی امانت ہو،
सारी अमानतों का ख्याल रखते हैं और अमानत में खयानत के मुर्तकिब नहीं होते हैं। ये है ईमान। आज सिर्फ इतनी ही बात होगी। मैं आयत मुकम्मल करूं। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बि, इस सौदा जो तुमने अल्लाह से कर लिया है कितना अच्छा सौदा है, कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा है। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बि वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अरे कामयाबी ढूंढते हो, यही सबसे बड़ी कामयाबी ये है। ये कितने नादान हैं जो चंद टके कमा कर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें बढ़ाकर लोगों को लूट कर कुछ सिक्के जमा कर लें। ये कितने नादान हैं। कामयाबी समझते हैं, कामयाबी ये नहीं है। कामयाबी तो असल में ये है कि आप अल्लाह के साथ सौदा क्या कर लेते, ईमान का सौदा कर लिया है और इसमें इस्तिकामत आखिरी लम्हे तक कायम रख ली, तो समझ लीजिए आपने आपकी सबसे बड़ी आपको कामयाबी नसीब हो गई है। वक्त मुकम्मल हो गया। आयत नंबर 111 भी मुकम्मल हो गई है। आयत नंबर 112 इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल 6 बजे, कल खुतबा जुमा भी होगा 12:30 बजे, 12:30 से 1 आधे घंटे का, और उसके बाद शाम को 6 से 6:30 ये जो आयत का दूसरी आयत है 112 नंबर तौबा आयत नंबर 112 इसकी वजाहत इंशाअल्लाह कल होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त मुझे दे दीजिए। और ये ज़हन में बस आखिरी बात कह दूँ, ये ईमान हमने किस हवाले से, बात तो तकवा की चली थी और तकवा में पहला नुक्ता ही ईमान है। देखा अभी तो एक ही पॉइंट्स आया है आपके सामने। तकवा कितनी बड़ी चीज़ है जिसका एक पॉइंट ईमान है। तो अल्लाह करीम से मेरी दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको ईमान और इस्तिकामत अता फरमाए और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।